On a bright and cheerful afternoon, the small village of Shonapur came alive with the excitement of a much-anticipated football match. The local playground, usually a quiet open field, was transformed into a vibrant stage filled with cheers, laughter, and the sound of a football being kicked from one end to the other. This was not just a game, it was a celebration of togetherness, energy, and community spirit. From early in the morning, villagers of all ages started gathering around the field. Young children, their eyes sparkling with curiosity, ran barefoot on the grass, while elders took their places under the shade of large trees, ready to enjoy the match. Women brought baskets of snacks and pitchers of cool drinks, adding to the festive mood. The air was thick with anticipation, and even the gentle breeze seemed to carry the excitement across the village. The match began with a loud whistle, and both teams, wearing brightly colored jerseys, ran onto the field with determination and joy. The sound of applause and cheering echoed as players skillfully passed the ball, each trying to score the opening goal. The energy was electric. Every dribble, every pass, and every near miss drew reactions from the crowd. People clapped, shouted encouragement, and even sang folk songs to keep the players' spirits high. What made the event even more special was the unity it created. Villagers who rarely interacted during daily life stood side by side, supporting their favorite teams. Children imitated the players' moves, dreaming of one day playing in a real match. The laughter and applause crossed all boundaries of age and background. It wasn't about winning or losing, it was about being together, sharing joy, and celebrating life. In the second half, the game reached its peak. A spectacular goal was scored by the youngest player on the field, and the crowd erupted with shouts of happiness. Even the losing side joined in the celebration, proving that the true victory lay in the bonds of friendship and the shared memories being created. As the sun dipped toward the horizon, the match came to an end. Both teams shook hands, smiling and congratulating each other. The field slowly emptied, but the joy in everyone's hearts remained. The day would be remembered not only for the goals scored, but for the laughter, unity, and love of the game that brought the village together. In a world often divided by differences, the village football match was a reminder that simple pleasures, like a game played with passion and togetherness, can bring the greatest happiness. উদ্দীপ্ত তারুণ্য যার ভিতরে সবসময় বিরাজমান, যার মাঝে আমরা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মুক্তির আন্দোলনের, অধিকার আন্দোলনের সমস্ত সক্ষমতা আমরা দেখতে পাই। শ্রদ্ধাভাজন দাদা রানা ঠাকুর আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। আমরা আজকে আয়োজনের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। জয় থেকে আবুল হাসান। Abu Dhabi. Goalkeeper Abhijit Bala ছুটে এসেছেন গোলপোস্ট থেকে। প্রথমার্ধে খেলা চলছে, শুরুতেই আমরা প্রথম ফুটবলটা দেখতে পাচ্ছি। গোলকিপার মাধবন, ভাজনী সিংহ ফুটবল একাডেমি গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে খেলা চলছে। যারা বাবুস্তান ফেসবুক লাইভ দেখছেন তাদের জন্য লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, সাতবার শিরোনাথ গঞ্জ বিদ্যালয়, সাতবার গোপালগঞ্জ সদর। যারা লাইভ দেখছেন দেশের বাইরে থেকে তাদের জন্য অভিহিত করলাম আক্রমণের প্রচেষ্টা। বল সেট লাইনের বাইরে, সাতবার উদীয়মান ক্রীড়া চক্রের অনুকূলে আক্রমণে সাতবার জার্সি নাম্বার 10 ফুটবলার শাওন এখনো আক্রমণ ধরে রেখেছেন। বদল ধরে আক্রমণে এই মুহূর্তে সাতবার। ভেরি গুড কল, offside. 10 নম্বর জার্সি ফুটবলার একদম ক্লিন অফসাইড লাইনে ছিলেন শাওন। কাউন্টার
ম্যাচের ফার্স্ট কোয়ার্টারে একটা চান্স তার সামনে গোলটা করতে পারলেন বাপি বাপি থেকে নাজকুল বাপি লেফট অন এই মুহূর্তে খেলা চলছে ফুটবল ম্যাচ হলেও বেশ জমজমাট সবাই প্রত্যাশা রাখছে কেননা দুটো দলই বেশ ভালো মানের ফুটবলাররা খেলছেন এই মুহূর্তে নাই নাদিম শরীফ আক্রমণে সাতবার নাদিম শরীফ পারফেক্ট পাঁচটা অবশ্য দিতে পারে জয় থেকে আপনার অভিজিৎকে বানিয়েছিলেন বিপদ কিন্তু এখনো মুক্ত হয়নি বেলাল খান নাদিম চেঞ্জ অফ পজিশন এক্সেলেন্ট ফরওয়ার্ড পাস বলতেই হবে পারফেক্ট ডেলিভারি আক্রমণে শট পাট গোবিন্দ পাঁচটা ভালো দিতে পারবেন না দীপঙ্কর বিশ্বাস ইউজ করেছেন মধ্যমাঠ থেকে দেলোয়ার হোসেন বেশ এই অঞ্চলে ঘটিত মুখ এই দেলোয়ার হোসেন ভাই আর একটা বল দেন আচ্ছা 7 নম্বর যাচ্ছে এখানে 12 নম্বর লিখেছি জাস্টি নাম্বার 7 সাগর হবে ভাই কলমটা ভালো না বল আর যেটা ভালো লাগে ওইটা আর যে গোল হইব বাদন আলাক না অন্য মানুষ বাপি নাম্বার 3 is to forward left back extension আগুতে ফাউল ফ্রি গোবিন্দ ফাউলটা করেছেন আচ্ছা ওইটার নাম দেখি ও দাদা গোবিন্দ কি করেন সাতপাল্লা না ওই যে সামনে হ্যাঁ সাতপার দিননাথ গোয়ালি চন্দ্র স্কুলের নাম কি সাতপার দিননাথ ভাই একবারে কত নাম একবারে কত সাতপার দিননাথ গোয়ালি চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ভাই ভুল বলতেছ তো আমি করছি আহ্বান করবে আমরা এমন কোন চান্স করব না অর্থাৎ দুটো দলের খেলোয়াড়রা খেলা খেলছে এমনটা নাদিম শরীফ শটটা দিতে পারেন নাদিমের বাম পায়ে ভালো একটা সুযোগ ছিল ওই সাতবারের জন্য নাদিম শরীফ পারফেক্ট পাসটা দিয়েছিলেন একদম সহজ সুযোগ নিঃসন্দেহে বলতে হবে গোলকিপার বাদল ছিলেন প্রস্তুত এ যাত্রায় গোলটা হলো না আবারও শাউট দূর থেকে শাউটের শট সবচেয়ে সেরা সুযোগটা পেয়েছিলেন শাউট ওই নাদিম শরীফের স্ট্রেট পাস থেকে জয় সাবরি সাগর বদমাশি করে আক্রমণ 9 জার্সি নাম্বার 5 গোবিন্দ রাইট উইঙ্গার থেকে আক্রমণে যাচ্ছে সাতবার একদমই খবর ছিল কাজটা বলতে হবে যদিও বলটা নাগালের বাইরে ছিল নাদিম শরীফে বল চলে যায় গোল লাইনের বাইরে মাঠের উত্তর অঞ্চলে প্রচুর দর্শক যিনি ক্যামেরাম্যান মাঝে মাঝে দর্শকদের দেখা জুম করে হয় আপনার বাইরে অকল্পনীয় বেলাল খান জয় চমৎকার
ডিফেন্স এই মুহূর্তে সামনে আবারও একটা ভালো ক্লিয়ার জয় প্রথম চান্সিং বল তাকে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন বল দূরে হেলাই দে ম্যাচ অফিসিয়াল দীপঙ্কর বিশ্বাস সুব্রত বিশ্বাস এবং আনন্দ হালদার তারপরে আক্রমণ দারুণ একটা শব্দ দারুণ একটা ক্লাব এই মুহূর্তে আক্রমণ ডাক্তার তিনি ঢুকে পড়েছেন এই মুহূর্তে কর্নার কিক অবিশ্বাস্য ফুটবল গোলকিপার বাসন চমৎকার স্টেপ দিয়েছেন জয়ন্তী গোলটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন 2 নম্বর জার্সি পরিহিত ফুটবলার বাজেট সিদ্ধার্থ ফুটবল একাডেমি নাদিম শরীফ লাফিয়ে উঠেছিলেন গোবিন্দ নাগাতা পান্ডি गोल प्लेस से जो गोलकीपर नहीं पड़ा गोलकीपर पूरे सो पूरे के पाउची पूरे খেলার ফলাফল এই গোটি 0-0 गोल दे पाम চোখ থাকাটা আক্রমণ ছিল তারপর উদয়মান যাত্রাকে দলটি খেলছেন সেখান থেকে চমৎকার ডিফেন্স জয় জয় যার নেই কোনো ভয় ফুটবল একাডেমি জার্সি নাম্বার 2 ফুটবলের দক্ষিণ ভাগের খেলোয়াড় দুর্দান্ত খেলছেন ম্যাচে অবশ্য সাগরের নিয়ন্ত্রণে বল 10 নম্বর বাড়ি কই ডাউনকে বল বাড়িয়েছিলেন ওখানে বাপ্পি কলা মার্ক নিয়ে রেখেছেন বাপ্পি বাদুদি সিংহা ফুটবল একাডেমি লেফট ব্যাকে খেলছেন এই ফুটবলার গোবিন্দ আক্রমণে 7 নাদিম শরীফ দীর্ঘতরে বল আবুল হাসান আবুল হাসান জয় জয় প্রতি আক্রমণে প্রতিষ্ঠা Abu Hassan, very good dribbling and controlling. That's goal. Deal to the mind. আক্রমণে ভদ্রদি সিদ্ধা ফুটবল একাডেমি রাইট উইঙ্গারকে বাড়িয়েছেন এখনো একাডেমি অনেকটা ভেরি কুইক স্টার্ট ম্যাচ অফিশিয়াল দীপঙ্কর বিশ্বাস উপরে দেন লড়াই ফুটবল আক্রমণ হচ্ছে ম্যাচে খেলোয়াড় হচ্ছেন ছোট করে দিয়েছেন গোবিন্দকে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গোপালগঞ্জ সদর ফুটবলের চমৎকার মাঠে 4-5 দর্শকের সৈকত মন্ডল আমার সাথে
আমার টিম বাম্পাসী সৈকত ভাই ভেবেছিলেন যে ভাই কি যে করো তোমরা ওই ফুটবলের জন্য যারা সৃষ্টিকর্তা এত ভালো হয়ে দাঁড়িয়েছেন মন চাচ্ছে নিজেরা মাঠে নেমে যায় এত ভালো একটা হয়ে দাঁড়িয়ে শামীম ভাই গুড ফর ফুটবল গ্রেট ফর ফুটবল ফুটবল একাডেমি বেলাল খান সিনিয়র ফুটবলার এবং একাডেমি কোচ রিপোর্ট ভাই এসেছেন একাডেমি কোচের সাথে ওই একাডেমির সবথেকে চিফ অফ স্টাফ প্রধান কোচ আব্দুল মান্নান মালি ভাই তিনি মাঠে রয়েছেন নাজিম শরীফ সাগর 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 মাই গুডনেস একদম রাইট উইঙ্গারকে বাড়িয়েছেন লেফট ব্যাকপাস গোবিন্দ দ্য বিট বল দখলের লড়াই দ্য বিট থেকে এই মুহূর্তে শামিম বাংলাদেশ ওই পুলিশ বাহিনীর সদস্য এই অঞ্চলের এই প্রশাসনিক বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন অত্যন্ত ক্রিয়াপ্রেমিক আপনি ভালো দিকে ফুটবল একাডেমি হয়ে খেলছেন আর ওই একাডেমির সাথে তার অন্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক অন্তরঙ্গ একটা ভাব একদমই হৃদয় ছুঁয়ে যায় দর্শক দেখলে প্রচুর দর্শকের সমাগম বেলাল খান এখান থেকে নাজমুল খুলনা এবং ভারতীয় ফুটবল একাডেমি খেলোয়াড় বল লাইনে বাই খেলার ফলাফল শূন্য উভয় দল প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন স্কোর করার জন্য আজের রেজাল্ট ওই শূন্যতে এখনো পড়ে আছে রাসেল ভাই দিলে অফিরে গেছে না রাসেল ভাই গেছিনি রাসেল ভাই পারে ধাক্কা দেওয়া তুই আর ভিডিওটা পাইছি Nazmul taking John is to for right back. Long time देखे बेलाल खान के भरी छेन मधुआ से कंडारी बेलाल खान long back pass अविश्वास फुटबॉल बातिंग फुटबॉल बप्पी থেকে নাজমুল একদমই পারফেক্ট চমৎকার ডেলিভারি ছিল ওই নাজমুলের কাছ থেকে আমরা তো এই ধরনের ফুটবলই দেখতে চাই বাংলাদেশ ফুটবলে সবথেকে বড় অর্জন 1980 সালে বাংলাদেশ দল এশিয়ান কাপে চান্স পেয়েছিলেন দীর্ঘ 34 বছর পর বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এই এশিয়ান কাপে চান্স পেয়েছেন নারীরা এশিয়ান কাপ এশিয়া কাপে জিতেছে নারীরা বাংলাদেশ ফুটবল স্পোর্ট সাগরে এগিয়ে রয়েছে এরা বাংলার জন্য ফুটবল দেখবেন বাংলার বাঘিনীরা ওই এশিয়ান কাপে খেলবে যেখানে বিশ্বকাপের পরে এই আসরের স্থান বাংলাদেশ দল হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় স্টেডিয়াম মিরপুরে যেখানে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অনবদ্য ম্যাচের রচনা করেছিলেন যদিও 2-1 গোল ব্যবধানে ওই হামজা চৌধুরী দল পরাজিত হয়েছিলেন বেলাল খান চমৎকার ইস্তিন এরপরে পাসিং ফুটবল ব্যাখ্যাস করে দিয়েছেন বাপ্পি কাউন্টার অ্যাটাকে 7 বার
সাধু ব্যাপার করে দিয়েছেন দলে খ্যাপ দেলার হোসেন সেখান থেকে নাদিম শরীফ নাইটের চমৎকার আক্রমণে প্রচেষ্টা বলিয়ারে ভাসছে চমৎকার হ্যান্ড ফরওয়ার্ড কয়দিন তো রোদে খেলে না আজকে রোদে পড়ছে আজকে বুঝতেছে মজা যে দর্শক মন্ডলী সৎপার শিরোনাথ গণতন্ত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে এই সবুজ চত্বরে আজকে হাসছেন আর বাকি যার কয়েকটি বিক্ষরাজি তারা স্তর তাজা হয়ে উঠেছে ওই ফুটবল যেটা অঙ্গনে ওই সংস্কৃত অঙ্গনে শ্রেষ্ঠ উপাদান সেটি বিবেচিত খেলায় ফুটবল সেটাকে আয়োজন করেছেন আর যেখানে মাটির এই চারিদিকে বিক্ষরাজি তারা কিন্তু আজকে হারিয়ে যায় আমরা হয়তো জানতে পারি আজকে ওই বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপাদান পেয়েছেন খুব ভালো সময় পার করছেন মাদককে না বলে বিকালের সময়টাকে বিভিন্ন খারাপ কাজকে আসক্ত থেকে আজকে এই সময়টা তারা দারুণভাবে পার করছেন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ওই শত দুঃখ দিতে পারে এই ফুটবল মাদক নামে ওই ভয়াবহ শক্তিটাকে দাবিয়ে দিতে পারে ফুটবল সমাজটাকে সুস্থ বিনোদনে ভরিয়ে দিতে পারে ফুটবল হয় পোড়া আবুল হাসান গাড়ি ভেসে হিংসা করেছিলেন বল চলে গেল গোল লাইনে ভাই ব্যাক টু ব্যাক দুটো আক্রমণ অবিশ্বাস্য ফুটবল ম্যাচটাই করলে জমে ক্ষীর আমি অনেক সময় বলি মামনায় পায়েসে দুধটা বেশি দিয়েছে ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচ হোয়াট এ ফুটবল বেশ ভালো লাগছে আজকে ফুটবল ম্যাচটা দেলোয়ার হোসেন সেখান থেকে শাউন চমৎকার হ্যান্ড পাওয়ার ওই বাপ্পি দক্ষিণ ভাগে ফুটবলার স্টোফান ব্যাগে খেলছেন বেলাল খান বেশ পাস করেছেন অফকোর্স কাউন্টার অ্যাটাক এই মুহূর্তে গোবিন্দর পায় নট গোবিন্দ থেকে সাগর নাম্বার 7 রাইসম্যান কিছু বলেন আল্লাহ এখন আক্রমণে শটবার্ড উদীয়মান পেঁয়াজ চক্র নাজবুল থেকে আবুল হাসান কবিতা সহায় নেই পানি দাও আমাদের মাঝে পরিষদের সম্মানিত প্যানেল চেয়ারম্যান আয়োজনের পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং আগামী দিনগুলোতে এরকম ভালো আয়োজনগুলোতে তার
বললাম না দেখো শামিম ভাই গুড বল আবার গুড বল ভাল দিয়ে আবার নিচে নাম কি আপনি লিখলেন আজকে বসো বসো এটা তো ডেঞ্জারাস, এটা তো গোলের বল। টাইম বাই কো আবার মাইরে দি যা 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 ও রান করে না দোয়ে না রো ও রান ভুল কি বল না খেললে কি আইছে ভালো ভালো আরে আমার পোলা আছে স্যার উল্টা উল্টা বাসে দিয়েন না। বিলাল ভাই শামিম ভাই কো এটা কি বাউল ধরে এডি এখন আমি জিতা দেন উল্টো যাইতে এত টাইম করে লাভ নেই। হ্যাঁ নো ফাউল নো এই সব এটা করে কি ফাউল তো লাই লাই লাগতেছে মানে কেট করে দেবে দল আরে আম্পিয়ার নতুন ভুয়া ভুয়া আমার ভুইয়া বাড়ি তোরা বল হাওয়া বল এমন মানে না ভাই লিগ্যাল দেন না দিলে আর চেঞ্জ করে দিতে পারি দেবে কেন ভাই ফাউলের ভিতরে ভাই রে রেফারি লাগলে আরেকজন না মানে উল্টা পাশে দিতে হয় আপনারা সুন্দর বলা কারা নিয়ে না উপভোগ করতে ঐতিহ্যবাহী সাতপাট দীননাথ গোয়ালীচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুটবল ম্যাচ যে দুটি দল প্রতিযোগিতা করছে ভাজনদি শিক্ষা ফুটবল একাডেমি মেম্বার 4 নম্বরের মেম্বার সে মেম্বার আমাদের চমৎকার ফুটবল ম্যাচ প্লেয়াররা টোটাল ফুটবল বলতে যেটা বোঝায় সেই খেলাটা আমরা আজকের এই গ্রামের মাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যে সকল দর্শক আজকের এই খেলাটি উপভোগ করছেন আপনাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামীতেও আমরা একটি সুন্দর টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে পারছি। আজকের মাঠে রিদম থেকে আমরা ফুটবল টুর্নামেন্টে আমরা থাকবো। যদি দেখে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং উচ্ছ্বাস আপনাদের আবেগ এই ফুটবলের আমরা খুব শীঘ্রই পৃথিবীর গুজরাট ঠাকুর প্রতিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা এই মাঠের সাথে যাচ্ছি। সেই খেলার জন্য আপনাদের আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে অনেকে ইতিমধ্যে
হয়তো অনেকের একজন সাথে দীননাথ আর আমাদের একজন দয়ালু চন্দ্র, দুজনের নামে স্কুল। তারপরেও তাদেরকে আমরা আমাদের আজকের আয়োজনে স্বল্প পরিসরে আমরা যোগাযোগ করছি। ইতিমধ্যে আমাদের দীননাথ দয়ালু চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। রণাঙ্গনের একজন বীর সৈনিক, বীর যোদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ওইটা আমি বলি আপনার এই বিল্ডিংটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আগের বিল্ডিং, বুঝছেন? ওই সময় লেখা হয় লেখা, সেই হিসেবে ওইভাবে চলতেছে। তাকে আমরা এক্সাইটেড ছিল, পড়ে গেছে বল নিয়ে। উনি মাঠের রেফারি, উনি আর ওই যে লাইসম্যান আমাদের এই দুইজন হচ্ছে মাঠের রেফারি, এই দুইজনই। হ্যাঁ, উনি যায় একটা আরেকজন আছে স্কুল, হাই স্কুল টিচার, সুব্রত নাম, সে দেয় সুব্রত নাম। জুম দেওয়া পানি লাগবে। আমি ঠিক আছে, আমি বাড়ি এত বড় সবাই লাভ করে খেলা যায় কাম করে না। এসব বেশি কথা হালো যে নাজমুল তো ওই স্মিথ পুলিশ বানছে, নাজমুল কই যায়? রাসেল ভাই ডাক ভাই, না ডাকলে কিন্তু ডাকলে হবে না, আমি খেলতে পারবে না। 90 সে এই ডিফেন্স কে আছে? রাসেল এই যাই রাসেল ডিফেন্স লাগবে। রাসেল বাপের নাম নামবে কে? Eyes to put back. 9 আঘাত পেয়েছে, আস্তে আস্তে মাঠ উড়ে যাচ্ছে। 9 জার্সি নাম্বার 14 দীর্ঘকায় ফুটবলার অনেক ঘোরার সাহস তাকে মাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। নিউ কামার নতুন ফুটবলার রাসেল মাঠে প্রবেশ করেছেন নাম্বার 5। মারাত্মক ভাবে জুড়ে পড়ে গেলেন বেলাল খান। চেষ্টা করে বলটা এই মুহূর্তে ভাইকিং যে শট করে আক্রমণ, এই ভেতরে গোলকিপার অবশ্য বাঁধনে যাত্রায় বল ধরে সতীর্থকে বাড়িয়েছেন উদ্দেশ্য ছিল আবুল হাসান। তারপর উদীয়মান পেঁয়াজ চক্রের ফুটবলাররা বেশ ভালো ফুটবল খেলছে। আমরা দেখেছি কিছুক্ষণ আগে বেশ ভালো একটা আক্রমণ ছিল। বাদুদি শিক্ষা ফুটবল একাডেমি আক্রমণে খেলার ফলাফল বিষয়টা এই মুহূর্তের ফলাফল বাকি উত্তরাঞ্চলে আমি 10-এর দিকে ধন্যবাদ আমরা খুব শান্ত হয়ে ফুটবলটা উপভোগ করছে, খুব ভালো লাগছে। ঠিকভাবে দিতে পারেননি, সেইবারই উদ্দেশ্য ছিল নাদিম হোসেন। আপনি দর্শক মন্ডলী আপনাদেরকে উদাহরণভাবে আহ্বান করবো, যখন মাঝখানে বিরতি হবে আপনারা কেউ মাঠে প্রবেশ করবেন না। বাপ্পি তামিমাম বাবু তার মাথায় হাত আবার ধরে আঘাতটা পেয়েছে কিছুটা, আর সেই সাথে দিলার হোসেন দুজনই মাথা এবং মুখে হাত দুজনের।
জানি না কি হয়েছে, দুজনই ক্যাপ্টেন দলে বাবু নাজমুল ভালো দিচ্ছে। ও ও ও লুকে গেলেন এখন খেলা দেখতে পাচ্ছি lay down Augustus 12 তুমি যায় ওই যে 10 নম্বর পরে নিচে নামাও, সাব্বিরের নিচে নামাও, খালি আবুল আর ওই যে শামীম ভাই দুজন স্টারে খেলুক, নাহলে কিন্তু গোল খেয়ে যাবে। সাব্বির আর ওই 10 নম্বর ওরা নিচে মাঝমাঠে খেলবে, মাঝমাঠ কারে বল দিচ্ছে প্রতিপক্ষ দল টাচ লেগে বল চলে যায় গোল লাইনে আনন্দকা 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 সবটা ব্যবহার করে লেফট ফিঙ্গার ভেতরে হেরোতে পারি আনন্দকা আনন্দকা একেবারে ক্রিকেটের মতো ছক্কা মেরেছেন সাব্বির। ওই গজ করে বুদ্ধি গোল লাইনে বাইরে বাতিল ফলাফল এখনো পর্যন্ত কোনো দল গোল করতে পারেনি। যখন গোল হয় এই বলা চলে ওই গোল্ডেন গোল সোনার রাজু হচ্ছে গোল। গোলকিপার অভিজিৎ বালা এ যাত্রায় চমৎকার উদীয়মান পেঁয়াজ ধরি করেছেন লেফট রাইট উইঙ্গার ওখানে ছিলেন নয়ন বর্ষরিকার বাইরে সত্তর বিদ্যমান বাণী চতুর্থী জলায় গোপালগঞ্জ জলর চমকানো এক আয়োজনের বৈধ প্রকাশ ধরিয়েছিলেন মানুষেরা বেলাল খান সেখান থেকে নাজমুল My goodness, Nazzul থেকে আবুল হাসান ফুটবল একাডেমির ফুটবলার আবুল হাসান থেকে নাজমুল যাচ্ছিলেন আক্রমণে ভাজুদ্দিন অবশ্য পূর্ণতায় দিতে পারলেন না। প্রথমার্ধে খেলার দিনে আমি আমার প্রান্তীয় দর্শক আপনাদেরকে অনুরোধ করব যার যার জায়গায় থাকবেন, যদি ফার্স্ট হাফ খেলা শেষ হয় আপনারা দয়া করে কেউ মাঠে প্রবেশ করবেন না। ফাঁদে ছিলেন ওই বলটা ধরে শিখিনি বুদ্ধিমান ফুটবলার কেউ মাঠে নামবেন না, কেমন? আমি সকলকেই উদাত্তভাবে অনুরোধ করছি, মাঠে নামা যাবে না, যাবেই না, কেউ মাঠে নামবেন না। আমি সকলকে অনুরোধ করছি ডাকল থেকে খেলোয়াড় যাবে এবং খেলোয়াড়রা তারা এখন থাকবে। আমি অনুরোধ করছি আপনারা মাঠে দয়া করে কেউ ঢুকবেন না। খেলা শেষ, খেলার ফলাফল আমি শুনেছি উজ্জ্বল বিশ্বাস ভাইকে অনুরোধ করছি মাইক্রোফোনে আসার জন্য। আজকে এই প্রীতি ম্যাচ এরপরেই অঞ্চলে সকলের টার্গেট থাকবে বড় টুর্নামেন্ট। আমরা আশাবাদী টুর্নামেন্ট হবে, এই অঞ্চলে ফুটবল উপভোগ করবে এবং আমি অনুরোধ করবো যারা সমাজের নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে, সমাজকে যারা পরিচালনা করেন তাদেরকে সবিনয় ভাবে বলবো আপনারা
পারিস না। আজকেও তাই হবে যে second আপনারা এই ক্রীড়া পিপাসু ক্ষুধার্ত তাদেরকে ফুটবল উপহার দিন। বিশেষ আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে ম্যাচে আমি দেখেছি মাঝে উত্তরাঞ্চল এবং আমার পেছনে অনেক মা বোনরা এসেছেন, তারাও ফুটবলকে কত ভালোবাসে দেখুন একবার। পারবেন, লাইভ করে দিছি। দর্শক বেশি হবে। সুদীকিরা মোদী আজকের এই শুভ আয়োজনটি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুসম্পন্ন হওয়ার পথে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাজন্তি সিঙ্গার ফুটবল একাডেমিকে আজকের এই সুন্দর আয়োজনে তারা অংশগ্রহণ করেছে। He's the man of our son. He's sports lover, football lover. বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য Job, Bangladesh National Banking. কর্মরত আছেন আমার ভাই শৌকত মন্ডল। করে না কোনো সম্মানিত ফুটবলকে ভালোবাসেন শৌকত ভাই। সাতপাড় ইউনিয়নের বিট অফিসার শামীম ভাইয়ের মাথা থেকে প্রথমে এই পরিকল্পনাটা আছে। আয়োজনের পক্ষ থেকে শামীম ভাইয়ের প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি সাতপাড় ইউনিয়ন চ্যানেল চ্যানেল সম্মানিত কাকা কৌশিক দিনের প্রতি আমাদের আজকের যে খেলার যে নানা সংকট, সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইউনিয়ন পরিষদের 4 নং ওয়ার্ডের সম্মানিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, আজকের মাঝে প্রধান রেফারির দায়িত্ব তিনি পালন করছেন আমাদের সহযোদ্ধা দীপঙ্কর বিশ্বাসকে। ধন্যবাদ সকলে শৌকত ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। আমি আরো স্মরণ করছি কৈলাসলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক বন্ধুবর কাকা শ্রী সুব্রত মন্ডলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের এই আয়োজনটাকে সফল করার জন্য উদীয়মান ক্রীড়া পক্ষের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক যুব নেতৃত্ব কার্তিক বিশ্বাস তার স্মরণ উপস্থিতি আজকের এই আয়োজনকে সফলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উদীয়মান ক্রীড়া চক্রের আরো যারা সদস্য আছে সকলের নাম আমি উল্লেখ করতে পারলাম না। সারা দিন তারা আজকে পরিশ্রম করে আজকের মাঠের এই রূপটা দিয়েছে। সেই সুদের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই আয়োজনকে শক্তিশালী করার জন্য ইতিমধ্যে 8,000 টাকা সহযোগিতা করেছে চান্দামাড়ের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দীপঙ্কর বিশ্বাস। আমাদের 5,000 টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান কৌশিক সিংহ। আমাদের সহযোগিতা করেছে আর্থিকভাবে সুব্রত মন্ডল, কমলেশ বিশ্বাস। আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে এখানে দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকেই, আমরা কিছুক্ষণ পরেই তাদের নামের তালিকা ঘোষণা করব। আপনারা জানেন এই অঞ্চলের সূক্ষ্ম সংস্কৃতি চর্চার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, কষ্ট করতেছেন সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ভাই। এই ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভাই কই গেলেন? হ্যাঁ, এই ভাই কিন্তু আপনাদের লাইভ দেখাচ্ছে। ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আর আসলে এত সুন্দর খেলা জুম করে দেখান, এই কারা কি লেখে একটু খেয়াল করেন। হ্যাঁ, বাবুল ভাইকে ক্যামেরাটা একটু ধরতে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, কাকে ধরতে বলবো? আচ্ছা, মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনারা ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ভাই চমৎকার লাইভ দেখাচ্ছি। আর একটা বিশেষ অনুরোধ, যারা লাইভটা শেয়ার দেন নাই শেয়ার দিবেন।
খুব ভালো ফুটবল হচ্ছে, যদিও ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, খেলার ফলাফল 0-0, এখনো পর্যন্ত গোল হয়নি। বাট আপনারা পুরো ম্যাচটা দেখেন, খেলার সাথে থাকেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ফারুক ভাই, রিকোয়েস্ট ক্যামেরাম্যানকে একটু ক্যামেরার সামনে আয়, তাকে একটু দেখার খুব ইচ্ছা। এই যে ভাই জায়গায় তিনি অধিষ্ঠিত জুম করে দেখাই না। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর কাণ্ডারী শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর, যাদের আদর্শে অসত্যতাই চেতনায় বর্তমানের বিরুদ্ধে আমাদের এই আয়োজনগুলো অব্যাহত থাকছে। ইতিমধ্যে আমরা ঘোষণা করেছি অনগ্রসর বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সারা পৃথিবীর আইকনিক পার্সন মহামানব শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে ঐতিহ্যবাহী এই মাঠে আগামীতে খুব শীঘ্রই শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট করাতে যাচ্ছে। গোপালগঞ্জের মানুষ নানা কারণে জানে না, খুব শঙ্কিত। এই শঙ্কিত পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই আমাদের এই আনন্দের আয়োজন আমরা করব। আনন্দ কোনো ধর্মের হয় না, আনন্দ কোনো ধর্মের হয় না, কোনো বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর হয় না। আনন্দের চেহারা হয় সাম্প্রদায়িক, আনন্দের চেহারা হয় ধর্মের বিরোধী। আমরা সবাই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নানা বর্ণের জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের কাজ মিলিয়ে আমরা আমাদের শব্দের যে গোপালগঞ্জ, বিভেদহীন যে গোপালগঞ্জ, অসাম্প্রদায়িক যে গোপালগঞ্জ, আমরা এই গোপালগঞ্জে গড়ে তুলব। এই প্রত্যয় নিয়ে আমরা কাজ করব। এই গোপালগঞ্জ কোনো বিশেষ কোনো দলের না, এই গোপালগঞ্জ কোনো বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর না, বিশেষ কোনো ধর্মের না, বিশেষ কোনো বর্ণের না। এই গোপালগঞ্জ মানুষের বারবার এটা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে এখানে শিকদার ফুটবল একাডেমির যে বাইরে এসেছে, সত্যি এই গোপালগঞ্জের মানুষ শান্তি প্রিয়, সুস্থ সংস্কৃতির ধারক বাহক, তার প্রমাণ দিতেই তারা এখানে এসেছে। আমরা সত্যি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আমার খুদাবাদ কাকা মিন্টু কৃষ্ণিয়া। মিন্টু কৃষ্ণিয়া এই ক্রীড়াঙ্গনের প্রিয় মানুষ, কাকাকে আমরা শ্রদ্ধাভাজন আসন গ্রহণ করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, অনেক কথা বলেছি আমি, এটা আমাদের সকল মানুষের কথা আমি বলেছি। আমরা এই সাতবারে সত্যি অনেক শুভ কাজের সাথে আমরা থাকতে চাই, সব ভালোদের সাথে আমরা আমাদের কর্মী সমাজের সবাইকে থাকতে চাই। আমরা সেই সহযোগিতাই আমরা প্রার্থনা করি। বল চলে যাবে, বল থাকবে না। আমি দর্শকদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা মাঠের ভিতর থেকে বাইরে চলে যান প্লিজ। আমাদের আজকের আয়োজনকে সহযোগিতা করেছেন, আমরা আগেও বলেছি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মুক্তি যার মধ্যে আমরা দেখতে পাই আলোর চন্দ্র ঠাকুরের সুযোগ্য উত্তরসূরি যারা ঠাকুর, তার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে অধিকার আন্দোলন আমরা করতে চাই। তিনি আমাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন 1000 টাকা দিয়ে। দাদাকে আমরা আয়োজনের পক্ষ থেকে আমরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন উলপুর থেকে এসেছেন আমাদের মাঝে গোপালগঞ্জ যুব দলের নেতৃত্ব, আমাদের খুব কাছের মানুষ অন্তর, উপস্থিত রয়েছে ছোট ভাই চন্দন, তাকেও আমরা আয়োজনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ফুটপুর থেকে এসেছে আমাদের পদ্মার এপারে একজন দর্শকযোগ্য ধারাভাষ্যকার বাবুল হুসাইন ভাই, তাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আর একবার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। একেবারে শুরুর বাহিন্য পাহাড়ে সাদা একটা টি শার্ট, বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে দেখেই।
প্রথমার্ধের খেলা শেষে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবে। মাঠে দক্ষিণাঞ্চলে বলতে ভারতীয় ক্রিকেট ফুটবল একাডেমি এবং মাঠের উত্তরাঞ্চলে এই মুহূর্তে প্ল্যান করছে আরো একবার উদীয়মান রাজ চক্রের খেলোয়াড়রা। ভাই 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 আরো একবার পরিকল্পনা করে মাঠে নামলেন সাতবার উদীয়মান রাজ চক্রের খেলোয়াড়রা। সাতবার ধীরনাথ বালিকা বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ সদর সিটি ফুটবল ম্যাচে এইমাত্র দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গেল। সরাসরি লাইভ সম্প্রচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাবুল সাইড ফেসবুক আইডি থেকে, যেখানে ৮১,০০০ ফলোয়ার। আমরা নিজের ফেসবুক আইডি গোল করার জন্য বাজতি শিক্ষা ফুটবল একাডেমি বল যে কথা বলছিলাম দর্শকরা, আপনাদের এই খেলাটি দেশের বাইরে থেকে হাজার হাজার জনতারা লাইভ সম্প্রচার দেখতে পাচ্ছেন। ব্যাটিং ফলাফল 0-0। এই মুহূর্তে সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে। বাপি চমৎকার হেড, এখান থেকে আবুল হাসান নজরুল চলে যায় গোল লাইনের বাইরে। Second half, another chance, another break. আরো একবার ম্যাচ জয় বেলাল খান, আবার বেলাল খান সেখান থেকে ক্যাপ্টেন শামিম আল মামুন, আবুল হাসান দূর থেকে দুর্বল শট, গোলকিপার অভিজিৎ বালা অঞ্চলে গর্বিত ফুটবলার গোলকিপার বেশ ভালো পারফরমেন্স করছে। আমরা দেখেছি প্রথমার্ধে অভিজিৎ বালা চমৎকার সিস্টেম দিয়েছিলেন, নিশ্চিত একটা গোল, সেটাকে আমার শেষ করে দেয়। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা কচিকাত সোনামণিদের হাতে পুরো মাঠটা প্রদক্ষিণ করছে তারা। গোলকিপার রাস্তা থেকে বেলাল খান বলটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নাজরুল থেকে আবুল হাসান, বাগদাদ আক্রমণ বাজতি শিক্ষা ফুটবল একাডেমি। আবুল হাসান
আবুল হাসান ড্রিবলিং দাস ছুঁতে বাড়িয়েছেন সেখানে গোবিন্দ কাউন্টার অ্যাটাকে সাক্ষা দীপঙ্কর বিশ্বাস বাউন্ডারি ধরেছেন করার নেই গোবিন্দ ওটাই জায়গা পেয়েছে যেতে হবে না কাউকে দ্বিতীয় যে খেলা চলছে খেলার ফলাফল 0-0 গোপালগঞ্জ সদর সাতবার দিনরাত বালি চতুর্থ বিদ্যালয় জমজমাট এক ফুটবলে মহাযজ্ঞ যেখানে দুর্দান্ত ফুটবল হচ্ছে নিঃসন্দেহে বলতে হবে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ বিষয় জানাই আজকে এই আয়োজনের পেছনে অতপরিত ভাবে জড়িত রয়েছেন বাগদা যদি কাউন্টার আটাকে ঢুকে পড়েছেন রাইট জঞ্জি এই বসে বাজে শিকদার ফুটবল আকারে গন্ডারে বাইরে সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুটবলের মহাপ্রলয় এক প্রকার বলা চলে পেছনের যে দিনগুলো ছিল ফুটবলের জন্য সেই রেকর্ডটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন এবছরে দক্ষিণাঞ্চলে এত পরিমাণে ফুটবল হচ্ছে বলা একেবারে দুষ্প্রাপ্য বেশ অনেকগুলো টুর্নামেন্টে অগ্রযাত্রা রাখতে পারেন অভিজিৎ বালা আরো একবার যাচ্ছে না অভিজিৎ very good name a very smart as a goalkeeper that line বাইরে আপনি দর্শক আপনাদের জন্য একটা সুখবর আছে যারা ক্রীড়া প্রেমিক তাদের জন্য এই সুখবরটা আবার যারা যুবক ভাইরা আছেন গোপালগঞ্জ জেলার আবুল হাসান গোবিন্দ দেলোয়ার আবারও নাদিম শরীফ আবুল হাসান তীব্র গতিতে ছুটছেন প্রচুর স্পিড গতি সম্পূর্ণ ফুটবলার এই আবুল হাসান যুবকদের জন্য সুখবর যারা ফুটবল খেলেন রামদিয়া হাই স্কুল মেট্রিক সংলগ্ন অগ্রণী ব্যাংকের কাশিয়ানী উপজেলায় নাদিম স্পোর্টস নাদিম যে ফুটবলার খেলতে স্পোর্টস গ্যালারি রয়েছে ভালো মানের বুট ফুটবল টি শার্ট যাবতীয় যা দরকার নাদিমের দোকানে চলে যাবেন এখানে ব্যাডমিন্টন ব্যাট যাবতীয় সকল প্রকার খেলাধুলার সামগ্রী এই নাদিম স্পোর্টস গ্যালারিতে পাওয়া যায় স্থান হচ্ছে রামদিয়া বাজার সেজন্যই কাশীপুর জেলা গোপালগঞ্জ জেলা বর্তমান থেকে দলের ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন যেমনটা ডেলিভারি দিয়েছিলেন বাট সেকেন্ড জোর প্রয়োগ করে হেডটা করলে গোলটা হয়ে যেত আর সেটাও তো বিশ্বমানের গোল দেলার ভাই কতটা অভিজ্ঞ ফুটবলার সেটা বিশ্বনাথ আমরা শিখলাম আরো একবার দায়িত্ব সিদ্ধার্থী বাদী সিংহ ফুটবল একাডেমির সত্ত্বাধিকার পুরো টিমটাকে কভার করছে দেশে থেকে আর দেশের বাইরে বাদী সিংহ ফুটবল একাডেমির পরিচালক শিকদার আসছেন এবং সভাপতি তারা দুই ভাই দেশের বাইরে এক ভাই সেনাবাহিনীতে এবং এক ভাই এই পুরো
একাডেমিটাকে পরিচালনা করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই নবগত যে একাডেমি জাস্ট 1 বছর হয়েছে CSF এর তারা নিবন্ধন প্রাপ্ত অফিসার পেয়েছে। সেই অফিসার অনেক ক্লাবই কিন্তু পায়নি, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ফুটবলের সাথে আছে। বাট এই একাডেমিটা নিবন্ধিত একটা একাডেমি, মাত্র 1 বছরে অলরেডি আমার মনে হয় পেয়ে যাবে অল্প দিনের মধ্যেই। শামিম ভাই গোল করলো 500 ইতিহাস তৈরি করেছে এই একাডেমি। পাইছেন বল পাইছেন অনেক বড় বড় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ চমক দেখিয়েছে। এই বছরে তারা একটা শিরোপা পেয়েছে। এই মুহূর্তে बहुत बड़े লেগেছে বলটা একেবারে তেমন একটা ছিল। এটা আজকে ম্যাচের মধ্যে বেশ আশা ছিল। আরে একেবারে গোল পোস্টে গোলের ধার কাছে গিয়ে ওই কানাকানি কথা বলে আসছে, বা গোলটা হচ্ছে না। একদমই তাকেই করতে হবে। But at this moment, very excited group now. Why not? Very spectacular second attack ছিল ওই সাতবারে, এবং back to back আজকের ম্যাচটা যে কোনো টুর্নামেন্টের ম্যাচ থেকে কোনো অংশে কম নাই। ভাই জয় বাপি নাজমুল নেক্সট পাস গোবিন্দ ব্যাক থ্রোইং বাপি থেকে নাজমুল বাজুদিশিকা ফুটবল একাডেমি দাপনে বল নাজমুল সাব্বি জয় একেবারে পরিপাটি ফুটবল আক্রমণে ঢুকছেন বাজুদিশিকা ফুটবল একাডেমি। ওখানে সাব্বি চমৎকার ডিফেন্স বর্তমানে আমার নাদি রাফেল চমৎকার বাগুন বল সেট লাইনে বাইরে। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি উজ্জ্বল বিশ্বাসকে আমাকে অনেক সময় সাহায্য করছেন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যারা এই অঞ্চলের পরিচিত মুখ বিভিন্ন নেতৃত্ব পর্যায়ে যারা এসেছেন, যারা সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। করেছিলেন একাধিক খেলোয়াড়কে। জয় ধন্যবাদ দিচ্ছি ওই দলের খেলোয়াড়
চমৎকার ফুটবলের গড়ে তুলেছে। ফুটবলটি এমনই হওয়া উচিত। পুরো ম্যাচটাই জমে গেছে। আজকের ম্যাচটা অত্যন্ত হাস্যস্পদ। এই মুহূর্তে গোলটি তারপর উদীয়মান জাতীয় খেলার ফলাফল না বাড়ানো একটুখানি না এই মুহূর্তে আলোর কিছুটা স্বল্পতা, যাকে আমরা বলছি রেইনি সিজন, এনি টাইম এনি হোয়ার এনি প্লেস। ওই আকাশটা ভারী হতে পারে, পুরো আকাশ জুড়ে দেশটা খেলা করছে। This is a sight of ফুটবল হবে আরো একবার ওয়ান্ডার অফ ফুটবল, বিস্ময়কর ফুটবল আজকে হচ্ছে। এই সুপার ম্যাচ গোলকিপার বাঁধন বাঁধন আমার সঙ্গে দর্শক রয়েছে বাদল সিংহ ফুটবল একাডেমি সিংহা আজকে সিনহা আসে নাই, তুলে রাখতে পারেনি বাউন্সার নাইনি বাই এটা কিন্তু ঠিক না। বাদল সিংহ ফুটবল একাডেমি এই মুহূর্তে বেলাল খান সবথেকে অভিজ্ঞ ফুটবলার জয় ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাই শর্ট করলে গোল হবে। লেফট ব্যাক উচ্চ করে বাড়িয়েছেন, বাপি দল হয়ে যাবে। Christopher Mack, Bilal Khan, শামীমাল মাহমুদ বলটা ছেড়ে দিতেন, আবুল হাসান বলটা পেয়ে যেতেন। ব্যাড লাক, তবে কেউ তো চেষ্টা খুব করেন না। ওই গোল পোস্টে ব্যাড লাক। গোপালগঞ্জ সদরের মানুষ, সববারের মানুষ আজকে ওই ফুটবলের এক সেরা মুহূর্ত উপভোগ করছে। সৈকত মন্ডল ও কি করতেছ আজকে সাহস আজকে করতেছে কি আর সহজ বল উঠে দিলে হয়ে যায় কিন্তু গোল কেন হয় না, গোল কেন হয় না, হবেটা কবে? দেখা যাক কোন দল আগে গোলটা করতে পারে। জয় নাজমুল বাদল সিংহ ফুটবল একাডেমি নম্বর 10 ফরওয়ার্ড ফুটবলার বাপি জেগে রাখছেন। নাদিম শরীফ সেখানে রাস্তার চমৎকার ফুটবল এই যে আস্তে 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 3-4 জন শামীম ভাই জোরে মাইরেন এটা প্রশংসার যোগ্য।
আবার দেখেন এই যে বলটা পরে তো আসলে বাপ্পি গোলে গোলে বল গোলে গোলে পোস্টে বল পোস্টে উজ্জ্বল ভাই সারা মাঠ দৌড়ে গোলকিপার অভিজিৎ বালা চমৎকার উজ্জ্বল ভাই দর্শকরা বাড়িতে নিঃসন্দেহে বলাবলি করবে যে আজকে আমরা সাতবার এত ভালো ফুটবল দেখেছি মনে রাখার মতো অনেক দিন তারা মনে রাখবে আজকে খুব মনে রাখবেন যারা মাঠে আছে ঠিক আছে আমি বলতে পারি তারা এবং তখন তারা আফসোস করবে এবং চারবার উদীয়মান চক্রের আক্রমণ আবার লেট করো লেট করে ওদের ডিফেন্সে দাঁড়া গোল সেখানে ভিড়ছেন চাপ্পালের আক্রমণ চমৎকার বাইরে আমরা দেখবো আপনারা আগে বয়স্ক ভাতার কার্ড দেবে রেশনের কার্ড দেবে রেশনের কার্ড তা দিতে তো 5,000 লাগবে ভাই এখানে গুঁতো দিও না তোমরা তো এটা নিয়ে রাখছো সবগুলো এটাই গুঁতো দেখ গুঁতো লাগাই তো দেছো লাগবে না লাগাই তো দিছো ধন্যবাদ বাবু হোসেন ভাইকে ধারাবাহিকতা করছেন তিনি পদ্মার এপারে একজন দক্ষ ধারাবাহিকতার আমরা এই মাটি থেকে আমরা ধন্য উপভোগ করছেন প্রীতি ফুটবল ম্যাচ যে দুটি দল অংশগ্রহণ করছেন আপনারা বলে বল লং করার জন্য ফুটবল একাডেমি
এখনো পর্যন্ত খেলার ফলাফল গোল শূন্য ড্র। দুর্দান্ত ফুটবল দারুণ ফুটবল প্লেয়ারেরা কাঠ বেরোইছে ভাই ওই যে রেশনের কাঠ বেরোইছে লেট করে নামছে এর লেগে আরে লেট করে না, আগে ঢুকে গেছে মাঠে জাল দেবে নয়ন নাবিন এটাকে নাবিন উদীয়মান ক্রীড়া চক্র নয়ন গোলার সম্ভাবনা নয়ন ভাবে এগিয়ে দিল ভাজন সিং ফুটবল একাডেমির চক্র গোলকিপার সম্ভবত কর্নার কিক উদীয়মান ক্রীড়া চক্রের পক্ষে। দীর্ঘদিন পরে এই মাঠে একটা দুর্দান্ত ফুটবল খেলা উপভোগ করতে দর্শক। গোলের সম্ভাবনা আছে, এটাকে উদীয়মান ক্রীড়া চক্র দারুণ চোখ করলেন ভাজন্তি ফুটবল একাডেমির নিয়ন্ত্রণে বল উদীয়মান ক্রীড়া চক্রের ক্যাপ্টেন দিলেওয়ার হোসেন বল করলেন নাদিম বল খেলছেন নয়ন এই ভাজন্তি ফুটবল একাডেমির পক্ষে বল শক্তি ভাজন্তি শিক্ষা ফুটবল একাডেমি দারুণ সেভ করলেন ক্যাপ্টেন দিলেওয়ার হোসেন কি বলছে ভালো এত ভালো সুবিধা দেয় না অনেক ফুটবল একাডেমি আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ টান টান উত্তেজনা টোটাল ফুটবল আবার আবার এটাকে গোবিন্দ নাদিম নাদিম না বলটি কন্ট্রোল রাখতে পারলেন না আর মনে হয় বেশি সময় খেলা নেই। আমার মনে আরেকটু সময় থাকলে দর্শকরা উপভোগ করতে পারছে। এমন দিনটি হয়তো আর হবে না, দারুণ ফুটবল উপভোগ করছে। দুটি দলই অনেকগুলো সুযোগ পেয়েছে, আবার সুন্দরভাবে সেটা দুটি দল সেভও করেছে। আসলে আমার কাছে কনফিডেন্স ভালো ছিল ভাই, আমার তোর কনফিডেন্স ভালো, তুই তো খেপেটা না হেরে গেছো, খেপেটা না কখন নিছি এটাকে ভাজন্তি গুড ট্যাকেল সজিব আমি কইছি তোমরা তো হাইরে গেলে খেপেটা কার নাও না আটটা ঘর মারি পাস না সঠিক মারি শিয়ানের লড়াই উপভোগ করছেন আপনারা। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। ভাজন্তি ফুটবল একাডেমি উদীয়মান ক্রীড়া চক্র আক্রমণে সম্ভবত নাদিম নয়ন আবার নাদিম দারুণ খেলছে নয়ন বারবার সুযোগ মিস করছে দুই দল আক্রমণে ডেঞ্জার সেভেন দারুণ খেলছেন আবার নয়ন 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 গুটি গুটি ভাগাচ্ছে বল বলালেন ভুল বল মারতে 3 ঘন্টা লাগে ফুটবল কারে দেয় ওই বলে দক্ষ গোলকিপার এই আমাকে বেলাও খান পাইছে
দারুণ একটি আক্রমণ সাজাতে পারছেন নাদিম। করলেন সেখানে আক্রমণে ভাজন আবার সেই 7 নম্বর বুটাকের নাম্বার 12 সজিব নাদিম। আক্রমণে নাদিম উদীয়মান ক্রীড়া চক্র আবার বল বাড়ালেন না, বল ঠিক করে গেল বাইরে। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেছে যারা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন শুভঙ্কর বিশ্বাস, সহযোগিতা করছেন টাটা কৌশিক চুনিয়া, বালির জন্য আজকে মাঠে বালি দেওয়া বালির জন্য খেলা যে খোঁজ বালি দিতে চাইছিল পর দেখে নগদ বালি দিলে খেলা যাবে না। তাদের আর্থিক সহযোগিতায় আজকের এই আয়োজন। সুন্দরভাবে বলটি তুলে নিল অধিক দক্ষ গোলকিপার নাদিম ভাই। নাদিম আক্রমণে ফুটবল একাডেমির পক্ষে শেষ মুহূর্তের খেলা, দেখা যাক কোন দল স্কোর করতে পারে কিনা। আক্রমণে ভাজন্তি সমস্যা নাই। উপহার দিলেন আমাদের ফুটবল ঘরে ঘরে ফুটবল ছড়িয়ে যায়। আক্রমণে ছিল নাদিম, অফসাইড কল সম্ভবত সহজে রেফারি জানিয়ে দিল অফসাইড। বাজার হয়তো আর বেশি সময় নেই। এই পর্যায়ের ফলাফল সম্পূর্ণ আক্রমণ লড়াই উপভোগ করছে। কানায় কানায় দর্শক, পরিপূর্ণ দর্শকদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। খুব শান্তভাবে আজকের মাঠের খেলা দেখে চালানোর জন্য আক্রমণে করার সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক ফাইনাল অ্যাটাক, দেখা যাক কন্ট্রোলের বাইরে বল ভুট্টাকের আবারও উদীয়মান ক্রীড়া চক্র বল দখলে লড়াই চলছে দুই দলের মধ্যে। ভাবে উদার স্বচ্ছ ভাবে রেফারিং করছে দীপঙ্কর বিশ্বাস, সুব্রত বিশ্বাস এবং আনন্দ হালদার। আবার আক্রমণে মাঝভাগ থেকে আগাচ্ছে ভাজন্তি, গোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটাকে সম্ভাবনা মিস করলেন ভাজন্তি ফুটবল একাডেমির 6 নম্বর প্লেয়ার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলা শেষ হয়ে যাবে। দীপঙ্কর আকাশের অবস্থা খুব আমাদের অনুকূলে নেই। সময় উঠছে, শেষ মুহূর্তের বাজি বাজানো হয়তো আর বেশি সময় নেই। দুই দলের প্লেয়ারদের আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর একবার। দুইটি ফুটবল
একাডেমি উদীয়মান ক্রীড়া চক্র ও গাজন্তী শিকদার ফুটবল একাডেমির সকলকে আমরা ট্রফির ব্যবস্থা আছে এবং সেরা গোলদাতার পুরস্কার ছিল যদিও সেরা গোলদাতা এখন আমরা দিতে পাইনি। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে সেটি আপনারা অবশ্যই উপভোগ করে যাবেন। কর্নার কিক প্লেয়ার হচ্ছেন ট্যাকেল 10 নম্বর প্লেয়ার আক্রমণে ভাজন্তী নাদিম দারুন আর এক এই জায়গা চেয়ারগুলো বাবুল হোসেন ভাই যারা বর্ষকের পরিবর্তন যারা বর্ষা আসছেন বাবুল হোসেন ভাই একদমই শেষ করছি ফুটবল আমরা উপভোগ করছি ম্যাচ খেলা ব্যাগগুলি ধরো, এই ব্যাগগুলি নাও, প্লেয়ারদের ব্যাগগুলি নাও, এই যার যার ব্যাগ হাতে দাও। নড়ো না, নড়ো না, নড়ো না, তাকে নড়ো না। ফুটবল প্রেমিক মানুষেরা আমার বাদল সর্বোচ্চ ভালো দিচ্ছে। পানি দিয়ে, কারো পানি লাগলে পানি দিয়ে। ভাই পানি আছে? গোল হইল না, আমি বলি প্লেয়ারের এই বল বন্ধ রেডিও আজকে বেলাল ভাই দারুণ খেলছে, বর্তমানে দারুণ এফোর্ট দিয়েছে। ধন্যবাদ বেলাল ভাই, আমাকে ওটা সবসময় ভালোই খেলবে। লাইভ চলতেছে। আর সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভে যুক্ত থাকার জন্য। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ হয়েছে, ভাদুরী শিকদার ফুটবল একাডেমি 0, পক্ষান্তরে 7 বার উদীয়মান ক্রীড়া চক্র 0। ম্যাচটা ড্র হয়েছে, দারুণ খেলা আমরা উপভোগ করেছি। যারা লাইভ সম্প্রচার দেখেছেন সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।